कहीं हाथ गोड़ ना कही मु गाणी भाई को अनुरोध कर ठीक अच्छे जगतर नाथ जगन्नाथ हाँ कहीं हाथ गोड़ खंडिया हाँ हाँ तेणु मु आज्ञा को प्रश्न करुच्ची तार उत्तर दिंतु कौन ये नहीं पुराण विषय कहतु पुराण विषय हो ठीक अच्छे आ हे मोर सुधी समाज आज आम आज्ञा पचारे जी जगतर बड़ ठाकुर जे कि जगन्नाथ तांकर पाद ना कि हाथ ना आखि अच्छे कि पत्ता नहीं कहीं रही से उद्देश्य आम आज्ञा पचारे हो आज्ञा ताकू विस्तृत भाव में कहवा जगन्नाथ ठाकुर कहीं पाद ना पाद अच्छी पाद नहीं आ मोर सुधी जनता के हाला न करिब हाला कले पुराण बुझी न पारिब जगतर नाथ बुणिए कला ठाकुर तांकर कि पाई नहिला पयर मन दाई शुणिबे भसिबा जनता आज्ञा जो पचारे सुंदर कथा सत्ययुग पाठ करिबे आलोचन बलि नामर थिला एक राजन जगतरे पुणी बहु दान कला दानी बणरे नाम ख्याति अर्जिला दैवर लेखा किए करिब आन ए कथा जानिले पतित पावन जार नम मूले ब्रह्मांड माल माल नवलक्ष मेदिनी जार गोटे कुंडल निश्वास जार बही मरुद जार नाम त्रिपुरे विश्व जगन्नाथ कश्यप ऋषि और से जात हेले अतिथि जननी तांकु जात कले 12 आंगुल रूप होइले नारायण बामन अवतार होइले मोहन तार बरड़ा छता धरिले प्रभु करे पैता पकाई अछंती तांको कंदे आहे बाबा माने पुराण दियो मन बड़ी की जाई प्रभु मागी बेदान सेदिन बा मन रूपी सधीरे गले बड़ी द्वारे नारायण प्रवेश होइले चारि वेद प्रभु करिदेले नाद गह गह सुभिला पुणी से ही वेद बलि राजा पुणी दान देउथिले इमिति वेद स्मरण कर्णरे शुणिले चमकी पड़िला हे बलि नरपति जेते ब्राह्मण राजकु आसी किए आसिला मो राजकु ब्राह्मण एपरी राज्य करिला वेद स्मरण बलि चमकी गला जेते ब्राह्मण वर्ण करथिली एमिति वेद गान करूनथिली किए आछनी किए ए जे द्वारी माने थिले ए बामन को छाड़लेनी भितर को 12 आंगुल रूप कहले गले पादरे जळी हे जिवु पिला लोग तू से भितर जाना तथापि बलि देखिला गोटे छोटिया ब्राह्मण पिला डाकिला हे ब्राह्मण और आस हे विप्रवर मोर निकट आस आस हे विप्रवर
সেদিন নারায়ণ বিচার করিলে হ্যাঁ বলি নিকটকু সেদিন গলে হ্যাঁ হ্যাঁ হসি হসি কইলা বলি রাজন হ্যাঁ হ্যাঁ কিনি মতে আসিছ এ ব্রাহ্মণরা বাঙ্গরা ব্রাহ্মণ হ্যাঁ মাগ দেবী অবশ্য আস হে বিপ্রবর হ্যাঁ। মোর নিকটে আস হে বিপ্রবর নারায়ণ কহিলে মু কিছু মাগিবি হ্যাঁ দেই পারিবু কিরে বলি নৃপতি হ্যাঁ হ্যাঁ বলি কহিলা হে বাঙ্গরা ব্রাহ্মণ হ্যাঁ দান দেবা বেଳ মোর অতীତ ହେଲା ଶୁଣ হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଜି ରାତ୍ରକା ମୋର ଦେଶରେ ରହ হ্যাঁ হ্যাঁ କାଲିକି ଯାହା ମାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ হ্যাঁ ଯାହା ମାଗିବ ଧନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେବି ଆଜି ରାତ୍ରକ ରହିଯା ମୋରେ କାହେ ବାବା ମାନେ ପୁରାଣ ଦିଅ ମନ হ্যাঁ হ্যাঁ ତିନି ପାଦ ଜମି ମାଗିଲେ ନାରାୟଣ হ্যাঁ ହସି ଦେଲା ବଳି ହୋଇନ କର କର হ্যাঁ হ্যাঁ ଛୋଟିଆ ପାଦ ଅଟଇବି ପ୍ରବର হ্যাঁ ଏ ପାଦରେ କେତେ ଜମି ତୁ ଦାନ ନେବୁ হ্যাঁ হ্যাঁ କେତେ ଦିନ ତୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଞ୍ଜିବୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ମାଗିଥିଲେ ଦେଇଥାନ୍ତି 500 ବରଣ ଦରିଦ୍ର ବାଧା ଜନ୍ଦା ଦୂର ହୋଇଣ হ্যাঁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏ ପାଦରେ 3 ପାଦ ଜମି ଦିଅ ତୁଇ হ্যাঁ ଏ ତ କପଟିଆ ନାରାୟଣ ହଁ। କହିଲେ ମୋର ଏ ଛୋଟିଆ ପାଦରେ ହଁ, ହଁ। 3 ପାଦ ଜମି ଦରକାର হ্যাঁ ବଳି କହିଲା ଦେଉଛି ଶୁକ୍ର କହିଲେ ରେ ବଳି ଏ ବାଙ୍ଗରା ଟାଙ୍ଗରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏ ବାଙ୍ଗରା ଟାଙ୍ଗରା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଶୁକ୍ର ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ରେ হ্যাঁ হ্যাঁ ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲା ଏ ବାଙ୍ଗରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ବଳି କହିଲା ଶୁଣ ହେ ଗୁରୁଦେବ ମୋର ଯଦି ନାରାୟଣ ଆସିଥିବେ ବାଙ୍ଗେରା ରୂପର হ্যাঁ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି হ্যাঁ হ্যাঁ ଇଏ କଣ କରୁଛୁ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେବି হ্যাঁ হ্যাঁ କାହିଁକି ଗୁରୁଦେବ ମନା କର ଆଜି হ্যাঁ হ্যাঁ ତଥାପି ଶୁକ୍ର ଗୁରୁ କେବେ ନ ଶୁଣିଲେ হ্যাঁ ଶଙ୍ଖରନ୍ଧ୍ରରେ ପୁଣି ମାଛି ରୂପେ ପଶିଗଲେ হ্যাঁ ଜଳ ନ ପଡ଼ିଲା ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ କୁଶଟିଏ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କରେ ଧରିଣ হ্যাঁ হ্যাঁ ଶଙ୍ଖରନ୍ଧ୍ରରେ ସେଦିନ ମାରିଦେଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ଶଙ୍ଖରନ୍ଧ୍ରରେ ସେଦିନ ମାରିଦେଲେ চলো চলো ରକତ ସହିତ ଜଳ ପଡ଼ିଲା ତଳେ ସତ୍ୟ କରିଦେଲା ଇଏ ତ ବଳି ରାଜନ তাহলে ଶୁକ୍ର ଗୁରୁ ହେ କୋଣା ଗଲେ ହୋଇନ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାପି ଗଲେ আচ্ছা ଆଉ ଏକ ପାଦ ଆକାଶକୁ ଟେକି ଦେଲେ ନାରାୟଣ କହିଲେ ରେ ବଳି ନୃପତି হ্যাঁ କେଉଁଠାରେ ତୋର ଜମି ରହିଛି আচ্ছা ବଳି କହିଲା ଏ ପତିତ ପାବନ ତୋର ପାଦ ଥିଲେ ମୋର ଜମି ଅଛି ରହିନ দেখে ନାଭି କମଳରୁ ପାଦେକ କାଢିଦେଲେ আচ্ছা କୋଠେ ଥୋଇବି ବଳିକି ପଚାରିଲେ ପାତିଦେଲା ମସ୍ତକ ବଳି ଦଣ୍ଡ ଧର ପାତିଦେଲା ମସ୍ତକ ବଳି ଦଣ୍ଡ ଧର হ্যাঁ হ্যাঁ ମସ୍ତକରେ ପାଦକୁ ଥୋଇଲେ ଚକ୍ରଧର হ্যাঁ ପାତାଳକୁ ଚାପି ଦେଲେ ସେଦିନ ହରି হ্যাঁ হ্যাঁ ରତ୍ନାବତୀ ନାମରେ ଥିଲା ତାର ନାରୀ হ্যাঁ କେଡ଼େ କଥା କରିଦେଲ ହେ ନାରାୟଣ କପଟେ ସମ୍ପତ୍ତି କି ଦେଲ ହରିଣ হ্যাঁ হ্যাঁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଲ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ হ্যাঁ ପାତାଳକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କି ବାଛିଥିଲୁ ତୁଇ ତୋ ପାଦରେ ଚାପି ଦେଲୁ ମୋର ସ୍ୱାମୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ନିଅ ମହାପ୍ରଭୁ হ্যাঁ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ନିଅ ମହାପ୍ରଭୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଏ ପାଦ କଳି ଯୁଗେ ତୋର ନଥାଉ আচ্ছা ଏ ପାଦ କଳି ଯୁଗେ ତୋର ନଥାଉ ଛିଡ଼ି ଯିବ ପାଦ ଆହେ ନାରାୟଣ ଯା
ଯାହା କହିଲେ ମାଇଲା ମନ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବଳିର ତ ସମୟ ଯାଇଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତ ବର ଦେଲେ ତ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କଲେ କଣ ପାଇଁ ଯେ କଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ହରଣ ବଳି ହଁ ବଳିଆ ଖାଉଛନ୍ତି ଗାନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟ ପଳେଇଥିଲା ବଳି କହିଲା ଆଜି ଦିନଟା ରୁହ କାଲିକି ଯାହା ମାଗିବ ଆପଣ ଦେବି ବାମନ ରୂପୀ ନାରାୟଣ କହିଲେ ମୁଁ ଏକ ଘରୁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ନିଏ ମୁଁ ତୋର ଏହା ପାଇଁ ଆସିନି ଯଦି ଦେବାର ଅଛି ଦିଅ ନାହିଁ ତ ଫେରିଯିବି ବଳି କହିଲା ଯଦି ଦେବି ନଦେଲେ ଐନରକେ ପଡ଼ିବି ତାଙ୍କେ ଗୋଡ଼ କଥାଟା କହିଲେ ମୁଁ ହାତ କଥାଟା କହିବି ଟିକେ ହଁ ହଁ ତମେ ଟିକେ ବସିବ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣି ରେ ମା ବୋଲିକିଏ ଡାକିବ ମତେ দুঃখী ধন নীলমণি রে মা বলি কিয়ে ডাকিব মতে দুঃখী ধন নীলমণি রে ଡାକିବ ମତେ ଦୁଃଖୀ ଧନ ଗୋରୁ ଘେନି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋରୁ ଘେନି ফেরি আসিলা বেড়াকো କାହା ପାଇଁ ଜଗି ବସିବି ପଥେ দুঃখী ধন নীলমণি রে মা বলি কিয়ে ডাকিব মতে দুঃখী ধন নীলমণি রে ଯେବେ ବିକା ଆସିବ କୋଳି কান্দি কিয়ে করিবলে যেবে বিকাশিব কোলে কান্দি কিয়ে করিবলে ଦୋଳି ହେଉଥିଲେ ଧୂଳି বলি হই চলি হেউথিলে ধূলি বলি হই ଦୋଳିକେ ଖେଳିବ কানি পণতে দুঃখী ধন নীলমণি রে মা বলি কিয়ে ডাকিব মতে দুঃখী ধন নীলমণি রে ଯେବେ ଦହି ମୁହାଁ ହୋଇବ କିଏ ସେ লবণী খাইব যেবে দহি মুহা হইব কিয়ে সে লবণী খাইব ହୋଇଣ ଆନନ୍ଦ ଗାଇ ଦୁଇ ମାକୁ হইর আনন্দ গাই দুহিবাকো ଶିକା ଛତ ଘେନି କେ ଯିବ ହାତେ হাতে দুঃখী ধন নীলমণি রে মা বলি কিয়ে ডাকিব মতে দুঃখী ধন নীলমণি রে
ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରକୁ ଅନାଇବି କାହା ମୁଖକୁ କହେ ବୈଷ୍ଣବନି ସେ ଯିବ ଯିବ କହେ ବୈଷ୍ଣବନି ସେ ଯିବ ଯିବ ପୁରୁଛିବି ଗଳା ମାଳିକେ ମତେ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ ମା ବୋଲି କିଏ ଡାକିବ ମୋତେ ଦୁଃଖୀ ଧନ ନୀଳମଣିରେ হা 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 ଆଉ ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନ ମୋ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣ ସୁଜ୍ଞଜନ ମୋ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ଜୀବନ ଯେ ଜଗମୋହନ ଏ ଦେଖ କଳି ଯୁগে ବୁଣି ହେଲେ ବିରାଜମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସଙ୍ଗେ ଯେ ଧରନ୍ତି ନୀଳାଞ୍ଚଳେ ଲୀଳା ବୁଣି ଭାବଗ୍ରାହୀ ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ ଚରଣ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭୁଜ କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ପୁଣି ଶୁଣ ମୋ ସୁଜନ ଆଜ୍ଞା ଗୋଡ଼ କଥା ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଣ ଚରଣ କଥା ସେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କହିଣ ବେନି ହସ୍ତ କଥା ମୁଁ ଦିଏ କହିଣ ଆଜ୍ଞା ପିତା ସତ୍ୟବାଳୀ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ହେ ବାବୁ ଭାଇ ଭାରି ଯାଙ୍କୁ ପୁଣି ସଙ୍ଗେ ଧରିଣ ପଞ୍ଚୁବଟି ବନେ ହେ ବାନ୍ଧିଲେ ବସା ତାପରେ ଯାହା ପୁଣି ପଡ଼ିଲା ଦଶା କପଟି ରାବଣ ହେ ବାବୁ ପଞ୍ଚୁବଟୁ ବନୁ ଗଲା ସୀତା ହରଣ ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇଛି ତ ଭାଇ ବୋଉକୁ ହରିଛନ୍ତି ବାଳି ଦେଖ ଭାରି ଯା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପୁଣି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗ ଦେଖେ ମୈତ୍ର ହୋଇବ ସୁଗ୍ରୀବ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମୈତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପିବେ ପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମୈତ୍ରକୁ ଯେ ବାନ୍ଧିବେ ମାତ୍ର ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତେବେ ସୁଗ୍ରୀବ କୁହନ୍ତି ଶୁଣ ନାରାୟଣ ଅଯୁଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ କରୁଛି ମତେ ବାଳି ରାଜନ ସଣ୍ଡାଳ ବାଳି କେଡ଼େ କର୍ମ ଗଲା ଆମର ଭାରି ଜାଟା ଭାଇ ବୋଉକୁ ସେ ହରିଥିଲା କେଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କରିଲା ହେ ଶ୍ରୀହରି ମୈତ୍ରଙ୍କୁ ପୁଣି କରନ୍ତି ଗୁହାରି ସେତେବେଳ କଥା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଜାଣ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦାଶରଥି ବାଳି କୋଉଟା ପୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ଯାଅ ମୁଁ ଅଛି ତମେ ବାଳି ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବାଣ ମାରିବି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ରଣ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲୁଚିକିରି ଦେଖିଲେ ବାଳିର ଆଗରେ ଯଦି ଯିବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଧା ବଳ ବାଳି ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବ ଏଣୁକରି ଲୁଚିକିରି ରହିଲେ ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜାଣି ପାରିଲେନି ବାଳି କୋଉଟା ସୁଗ୍ରୀବ କୋଉଟା କେତେ ମାଡ଼ ପୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ଖାଇଲା ମଲ୍ଲି ମଲ୍ଲି ବୋଲି ପୁଣି ରଟି ଛାଣିଲା ହେ ସୁଜ୍ଞଜନ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ମାଡ଼ ଖାଇ ସୁଗ୍ରୀବ ପୁଣି ରାମ ପାଷେଣ ହେ ଭାବଗ୍ରାହୀ କେଡ଼େ କର୍ମ କଲ ଦେଖ କେତେ ମାଡ଼ ପୁଣି ମତେ ଯେ ଖୁଆଇଲ ସେଦିନ ରଘୁନାଥ ଦିଅନ୍ତି କହିଣ ଆଉ ଥରେ ଯାଇ କର ତୁମ୍ଭେ ରଣ
ବେକରୁ ମାଳା ଗୋଟିଏ କାଢି ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁଗ୍ରୀବ ବେକରେ ମାଳଟାକୁ ଦେଲେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ରହେ ଲାଗିଲା ରଣ ଲତା ଉହାଡ଼ରେ ଲୁଚି ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ହେ ବୃକ୍ଷ ହୋଇଛି ବୃକ୍ଷ ଆଡୁଆଳରେ ପୁଣି ରାମ ଯେ ବସନ୍ତି ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ରହେ ଲାଗିଛି ରଣ ଦେଖ ବାଣ ବିନ୍ଧି ଦେଲେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତଳେ ପୁଣି ହେ ବାଳି ପଡିଗଲା କିଏ ମାଡ ମାରିଲା ବଳିଣ ଭାବିଲା ଚଞ୍ଚଳେ ଗଲେ ପୁଣି ରଘୁନାଥ ପଚାରେ ପୁଣି ବାଳି ସେଉ ଦେଖ ମୋ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କରି ଅଛି ରଣ କାହିଁକି ମାରିଲ ତୁମ୍ଭେ ନାରାୟଣ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଯେଉଁ ମାଳଟି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସୁଗ୍ରୀବ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ବାଳିଙ୍କର ସଦୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଆଣିଲେ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସେ ବୃକ୍ଷର ଗଛର ନାମ କଣ କହିବେ ଗାହାଣେ ହେ ବାବୁ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବୋଲି ମୁଁ ନେଲି ଗଗିଣ ମାତ୍ର ଅତି ମିଠା ପୁଣି ଥିଲା ବୃକ୍ଷଟା ଜାଣ ମଧୁର କୁଣ୍ଡା ଆଜ୍ଞା ଅତି ମଧୁର ପୁଣି ଗଛଟା ହୋଇଥିଲା ପୁଣି ଅଭିଶାପ ପୁଣି ସ୍ମୃତ ବୃକ୍ଷ ପାଇଲା ବାଳି କୁହନ୍ତି ଶୁଣ ରଘୁନାଥ ମୋ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ତରଣ କରିଦ ବିନା ଦୋଷ କି ପାଇଁ ବିନ୍ଧିଲ ବାଣ ଏଡେ ଅନ୍ୟାୟ କରିଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଗଛ ପାଖେ ରହି କଣ ଦେଖିଲେ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚିଲେ ଭଗବାନ ଗଛ ପାଖରେ ଲୁଚିଲେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ବିନ୍ଧିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଳି ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଗଛଟା ଏ ଗଛଟା ନେଇକିରି ତୁ ତ ରାଜଉଆସରେ ଲଗେଇବୁ ସେ ରାଜଉଆସରେ ଲଗେଇଲେ ବାଳି ଲଗେଇଥିଲେ ରାଜଉଆସରେ ଗଛଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ବାଳି ହିଁ ଲଗେଇଥିଲେ ଗଛଟା ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଇଥିଲେ ସେ ମିଠା ଗଛଟା ଏଠି ପିତା ହେଲା ମିଠା ଗଛଟା କଣ ହବ ବୋଲି ତା ବାପା କହିଥିଲେ ଅଭିଶାପରେ ସିଏ ପିତା ହବ କଳି ଯୁଗରେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ ମିଠା ଥିଲା ଲିମ୍ବ ଗଛ ଗଛଟା କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଲୁଚିଲି ଯେତେବେଳେ ହଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟାୟ କଲ ମୋ ଭାଇ ସହ ଆମେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିକିରି ବାଳିକି ବାଜିବେ ସେ ଗଛଟା କଣ ହଉଥିଲା ଦେଖ ଫୁଲ ଫଳ ପୁଣି ବୃକ୍ଷରେ ଥିଲା କୋଳିଟା ତାହାର ଅତି ମଧୁର ଭଲା ଡାଳରୁ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଠା ଅଛି ଭାରି ଫୁଲେଇ ବୁଣି ଗଛ ହେଉଅଛି ଲତା ଉହାଡ଼ରେ ଗଛ ଉହାଡ଼ରେ ରହିଗଲେ ରାମ ବାଳିକୁ ସେଦିନ ପୁଣି ବିନ୍ଧିଲେ ବାଣ ସେଦିନ ବାଳି ଦିଅନ୍ତି କହିଣ କେଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କରିଲ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରିଲ ମହାବାହୁ ତୁମ୍ଭ ବାହୁ ଯାକ ପୁଣି ଏବେ ଛିଡ଼ି ଯାଉ ସେଦିନ ରଘୁନାଥ ଦିଅନ୍ତି କହିଣ ଆପଣ ଆଗକୁ ପଳେଇଲେ ଆଉ ପଛରେ ସେ ଯୋଉ ଗଛଟା ତା ବାପା ଦେଲେ ଏ ଗଛଟା ନେଇକିରି ତୁ ଲଗେଇବୁ ରାଜଉଆସରେ ବାଳି ହିଁ ଲଗେଇଥିଲା ସେ ଗଛଟା ବାଳି ହିଁ ଲଗେଇଥିଲା କଣ ହେଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଲୁଚିଲା ନାଇଁ କଣ ହେଲା ମୋର ବିଦୁଷ ମଣ୍ଡଳୀ ହେ ଶୁଣିବା ମନ ଦେଇ ମହାବଳିଆର ପୁଣି କିସ୍କିନ୍ଦିଆ ନରସାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଲା ଦାଇଣ ବାଳି ବୀର ଲେଖି ଅଛି ପୁରାଣ ପୁଣି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖି ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ଦେଇଥିଲେ ବୃକ୍ଷ
ମଞ୍ଜିଟିଏ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣି ଭଗବାନ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବୁ ରେ ବାଳି ରାଜନ ସିଂହ ପାରେ ନେଇ ବୃକ୍ଷକୁ ପୋତିବୁ ପାଣି ପଣା ଦେଇ ରେ ବଡ଼ କରିଦେବୁ ତୋରା ଯୋଗୁ ଯେବେ ପୁଣି ଆସିବେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା ପୁଣି ତୁ ଜାଣିବୁ କିନ୍ତୁ ଏ ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିବ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବାଳି ଜାଣିବୁ ଆଜ ଶତ୍ରୁ ତୋ ଦେଶକୁ କରିଲା ଆଗମନ ସାବଧାନ ହେବୁ ରେ ଶୁଣରେ ନନ୍ଦନ ସେ ବୀଜ ଆଣି ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପୋତିଲା ପାଣି ପଣା ଦେଇ ତାକୁ ବଡ଼ କରିଥିଲା ସେ ବୃକ୍ଷର ନାମ ଥିଲା ମଧୁର କୁଣ୍ଡା ଦେହ ଯାକ ମିଠା ବୋଲି ପୁରାଣ ଲେଖିଲା ହେ ସୁଧୀ ବର୍ଗ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଗଲେ ସୀତା ଦେବୀ ସାଇ ଫୁଲ ଫଳିଲେ ଜାଣିବ ବାଳି ବୀର ତା ସଙ୍ଗେ ଯେବେ ମୋର ହୋଇବ ସମର କୋଟିଏ ରାମ ହେଲେ ଚିଣି ନ ପାରିବି ବୃକ୍ଷକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହନ୍ତି ଆଜି ଆଏ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ଘେନ ନିବେଦନ ଫୁଲ ନ ଫୁଟିବ ଫଳ ନ ଆସିବ ଜାଣ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ଜାଣିବ ବାଳି ବୀର ଚିଣି ନ ପାରିବି ସେ କିସ୍କିନ୍ୟା ଈଶ୍ୱର ରାମଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲା ଆଉ ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଫୁଲ ନ ଫୁଟିଲା ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଲୁଚିଲେ ଦେବ ଦେବ ରାମ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ଲାଗିଛି ପଣ କରିଥିଲେ ସେ କୋଦଣ୍ଡ ଧାରଣ ବାଳିକି ମାରିନ ରାଜଭାର ଦେବି କିସ୍କିନ୍ୟା ଗଡ଼େ ମୁଁ ରାଜା କରାଇବି ସେଦିନ ରାମ ବିନ୍ଧି ଦେଲେ ବାଣ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ପୁଣି ତାରାଙ୍କ ରମଣ ଚାହିଁଦେଲା ବୃକ୍ଷକୁ ଫୁଲ ନ ଫୁଟିଛି କେଡ଼େ କଥା ବୃକ୍ଷ ରାଜ କରିଲୁ ଆଜି ପ୍ରାଣ ଗଲା ସିନାରେ ଫୁଲ ନ ଫୁଟିଲୁ ମୁଫାଡ଼େ କିମ୍ବା ଏତେ କପଟ କଲୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବାଳି ଦଣ୍ଡ ଧର ଗର୍ବ କଲୁ ରେ ବୃକ୍ଷ ଦୁହି କେବଳ ଆଜିଠାରୁ ଶରୀର ହୋଇଯାଉ ପିତା ଆଜିଠାରୁ ତ ଶରୀର ହୋଇବ ପିତା କିଏ ନ ଚାହିଁବେ ତୋର ମୁଖକୁ ଏକା କାନ୍ଦିଲା ବୃକ୍ଷ ରାଜ ହୋଇ କହି କହି ମୋର ଦେହକୁ କିଏ ଶୋଷ କରିବେ ନାହିଁ ରାମ କହିଲେ ତୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା ନ କର ରାମ କହିଲେ ତୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା ନ କର କଳି ଯୁଗରେ ମୁଁ ହୋଇବି ଅବତାର ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମମୂର୍ତ୍ତି ତୁ ହୋଇବି ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ଶରୀରେ ଗଢ଼ା ମୁଁ ହୋଇବି ନିଶ୍ଚୟ ଜଗତରେ ଜନ ପୁଣି ପୂଜା କରିବେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ନାମ ଖ୍ୟାତି କରିବେ ଏଇଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ବୁଝାଇ ତା ଦେହରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ହବ କି ଆଜ୍ଞା ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବାଳି ଯୋ କରରେ ମତେ ବାଣ ମାରିଲ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ତା ବାପା ତାକୁ ସେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଦେଇଥିଲେ କୋରକୁଣ୍ଡା ଗଛଟାକୁ ସେଇଟା ତ ଉଆସରେ ଲଗେଇଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ଆସିଲା ସେ ଗଛ ଜାଉଁଳି ଯିବ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଇଏ କରିଥିବାରୁ ଜାଉଁଳିଲାନି ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ ହେଲା ମନେ ପାଇଲା ବଳି ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲା ଯୋଉ ହାତରେ ମତେ ବାଣ ମାରି ବିନାଶ କଲ କଳି ଯୁଗରେ ତୋ ହାତ ନଥିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ କୁହନ୍ତୁ କୋଉଠି ଲେଖିଛି ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲା କୋଉଠି ଲେଖିଛି ତାର ଅଭିଶାପ ଦେଲା ତାର କଥା ରାବଣ ଲୋକେବ ଲେଖିଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରାମାୟଣ ସୁବଳ ପର୍ବତେ ବସିଥିଲେ ରାମ ହେ ସୁଧୀ ବର୍ଗ ଶୁଣିବେ ମନ ଦେଇ ଦିନେ ବିଚାର କରିଲା ଏ ବିଶ୍ଵବାତ ନଈ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଲା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭୋଜିଟିଏ କରିଛି ଏ ଦେବତା ରାମ ଆସିବ ଲଙ୍କା ଗଡ଼ ଶୁଣ ହେ ସୀତାପତି
ସଙ୍ଗରେ ଆସିବେ ଏ ବୀର ସୌମିତ୍ରୀ ଆସିବ ସିନା ହେ ଦେବ ଦେବ ରାମ ସଙ୍ଗେ ନ ଆଣିବ ତୁମ୍ଭର ଧନୁର୍ବାଣ ସଙ୍ଗେ ନ ଆଣିବ ତୁମ୍ଭର ଧନୁର୍ବାଣ ସେଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କଲେ ରାବଣ ଡାକିଛି ମତେ ଅତି ପ୍ରୀତିରେ ଧନୁ ଥୋଇଦେଲେ ଥୋଇଲେ ତୃଣୀରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେବତା ବିଚାରିଲେ ମନକୁ ସିଏ ଆମ ଶତ୍ରୁ ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତା ଶତ୍ରୁ କପଟେ ଡାକି ନେଇ କରାଇବ ମୃତ୍ୟୁ ଏତେ ବୋଲି ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରକୁ ଧରିଦେଲେ ଆଜି ଜଟା ସମୂହରେ ବାଣକୁ ରଖିଲେ ରାମ ସଙ୍ଗତରେ ଯୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିଲେ ରାବଣ ପାଖ କହିବେ ମୋ ଗାହାଣ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ରାବଣ ଡକେଇଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୋଜି କରିଛି ଆପଣ ଆସିବେ ଆସିବେ ଯେ ଧନୁ ତୃଣ ଧରି ଆସିବେ ନାହିଁ ଧନୁ ତଣ କହିନାହାନ୍ତି ଏକେଲା ଆସିବେନି କହିଲେ ଧନୁ ତଣ ଧରିକି ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ ଏକେଲା ଆସିବେନି କହିଲେ ଏକଲା ଏକେଲା ଆସିଲେ ରାମ ତା ଭାଇ କହିଲେ ମତେ ରାବଣ ଡାକିଛି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଯିବି ଯେ ତୁ ଆସିବୁ ଯେ ଏକେଲା ଆସିବୁ ବୁଝିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଚାର କଲେ କପଟି ରାବଣ କପଟରେ ସୀତା ହରଣ କଲା କପଟରେ ଡାକି ନେଇ ମୋ ଭାଇକି ମାରିଦବ ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଗୋଟିଏ ବାଣ ଜଟା ସବୁରେ ଭରିଦେଲେ କୋଉ ଦିନ ଯାଇଥିଲେ କୋଉ ଦିନ ଗଲେ ରାବଣ ପାଖକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ଦିନ ଗଲା ହେତୁ ସିଏ ହେତୁ ହେଲେ ଆଉ ଭୋଜି ଭୋଜି କରିଛି ଲେଖିଲା ଭୋଜି କରିବା ଡାକିଥିଲେ ଯେ ସେ ଖାଇବାକୁ ପଳ କି ଝାଡା ହବନି କି ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଲେ ଝାଡା ହେଇଯିବ କୋଉ ଦିନ ଗଲା ରାବଣ ଡାକିଛି ଭୋଜି ଖାଇଲା ବେଳେ ମତେ ମାରିଦବ ସିଏ ଯିବ କି ତେଣୁ କୋଉ ଦିନ ଗଲେ ଇଏ ହବ ବୋଲି କହିଲା କହିବ ରାବଣ ଯୋଉ କୋଉ ଦିନ ଡାକିଥିଲା ରାବଣ ବାପୁରକୁ କୋଉ ଦିନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗଲେ ନା ସରି ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ବାଳି କଥା ବାଳି ଆଡେ ଗଲା ବାଳି ହେଲା ଅଭିଷେକ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ରାମାୟଣ କଥା ମୁଁ କହୁନି ଏଇଟା ମୁଁ ରାମାୟଣ ମୁଁ କହୁନି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ମୁଁ ଦିନେ ପଢିଥିଲି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ଏସବୁ କାହିଁକି ନାହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାହିଁକି ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି କାଉ କାହିଁକି ଉଡୁନି ଶଙ୍ଖ କାହିଁକି ବାଜୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଛାଇ କାହିଁକି ନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଜାଣିବାର ଧର୍ମ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାରଣ ଆମର କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଥା ହେଲେ ବାଳିକୁ ଯେତେବେଳେ ବିନା କାରଣରେ ଭଗବାନ ଯାଇକିରି ବିନ୍ଧିଲେ ସେତେବେଳେ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା ସରିଲା ସେଇଟା ତ ସରିଲା ନା ସେଇଟା ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆଉ ଆଖି ଅଛି ପତା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଡାକିଲେ ମୁଁ ବାଳି କଥା ରାବଣ ଯୋଉ କୋଉ ଦିନ ଡାକିଥିଲା ଆଙ୍କେ ଗଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଏକେଲା ଆସିବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା କହିଲେ ସେଇଟା ଅଛି ନା ରାବଣ ଅଭିଶାପ କାର କାହିଁକି ଦେବ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଏଇଟା ବାଳି ଦେଇଛି ଅଭିଶାପ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଳି ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦେଲେ ଗୋଡ କଟି ଯାଉ ବାଳି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ବାହୁ ଛିଡି ଯାଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢିଥିବେ ମୁଁ ପୁରାଣ କଥା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର କଥା କହୁଛି ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବରାଜ ଯେତେବେଳେ ଗଜକୁ କିମ୍ଭୁର ଧରିଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଚକ୍ର ପେଶି ଦେଲେ ସେ କଣ ଗଜକୁ କଣ ବଣକୁ ଯାଇଥିଲେ କି କିମ୍ଭୁର ଆଣିବାକୁ କିମ୍ଭୁର ଜଳରେ ରହିବା ଜନ୍ତୁ ଗଜ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଗଲା ଇଏ ଆହାର ବୋଲି ଧରିଦେଲା କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ତମେ ନ୍ୟାୟ ପୁରୁଷ ନ୍ୟାୟ କରିବା କଥା ମୀମାଂସା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତମେ ଲକ୍ଷେ ଯୋଜନେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବରାଜ ତମେ ଚକ୍ର ଛାଡିଦେଲ ମୋର ତଣ୍ଟିଟାକୁ କାଟିଦେଲ ପ୍ରଭୁ ତମର କାନ ଅଛି ବୋଲି ଗଜ ଡାକିଲା ମୋର ତଣ୍ଟିଟାକୁ କାଟିଦେଲ ଆଜିଠୁ ତମର କାନ ଆଉ ରହିବନି ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ କଳିଯୁଗର ଅବତାର ନେବି ସେତେବେଳେ ମୋ ମୁହଁ ଥିବ କାନ ନଥିବ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି କଥା ଆଉ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ମୁଁ କହିବିନି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ ପଢିଥିଲି ଏଇଟା ଅଛି ବୁଝିଲେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ
ଆପଣ ସିନା କହୁଛନ୍ତି ରାବଣ କହିଛି ବାଳିର ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ନ ରହୁ ବୋଲି। କାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ପଢିନି, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ବୋଇଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ମଧ୍ୟ କହିବି। ହଁ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଦିନ ଡାକିଲା କଣ କଲା? ରାବଣ ଯେତେବେଳେ କଥାରେ କୁହ, କଥାରେ କୁହ। ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ, ହଁ ଆଉ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଇଏକୁ ଲଙ୍କାକୁ ଆସି ବୁଲିଯିବେ, କହିଲା ପରେ ସିଏ ଆସିକି ଭାଇ କହିଲେ ରାମ ଯେ ମତେ ରାବଣ ଡାକୁଛି ଆସ ବୋଲି ତାର ଇଏକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଆସିବ ଯେ ଏକେଲା ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକିରି ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡକୁ ଧରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ସେତୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ କାହିଁରେ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ? ସୁବଳ ପର୍ବତେ ବିଜୟ କଲେ ରାମ, ଏକ ଦିନେ ନାରଦ ମିଳିଲେ ଭବନ। ନାରଦ କହିଲେ ଶୁଣରେ ଲଙ୍କାପତି, ତୋର ଜୋଇ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି ସୀତାପତି। ଜନକ ରାଜା ସିନା କରିଲେ ଦାନ, ରେ ରାବଣ ପାଇବୁ ରେ ତୁ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଶୁଣି କରି ରାବଣ ମୁରୁକି ଦେଲା ହସି, ରାମ ବିନା ମତେ କେ କରିବ ମୁକତି। ମୁଁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରେ କରିଥିଲି ଘର, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କରିବେ କି ଉଦ୍ଧାର। କେତେ ବୋଲି ନାରଦ ହସ୍ତେ ପତ୍ର ଦେଲେ, ରାମକୁ ଡାକି ଆଣ ବୋଲି କହିଲେ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛି ଚିଠାରୁ, ଜଣକୁ ଆଣିବୁ ନାହିଁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ। ଆସିବ ରାମ ନ ଧରି ଅସ୍ତ୍ର ବାଣ, ମୋର ଯଜ୍ଞକୁ ଆସିବେ ହେ ଶ୍ରୀରାମ। ଶୁଣି ନ ଦେବ ରାମ ମୁରୁକି ଦେଲେ ହସି, ମତେ ଡାକିଲା ଯେବେ କୋଡ଼ିଏ ଆଖି। ଯିବା ପାଇଁ ମନ କଲେ କାହାକୁ ନ ନେବି, ବିଭୀଷଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହିଁ ନ ଯିବି। ମୁଁ ଗଲେ ମୋ ଭାଇଟା କରିବ ବଡ ରାଗ, ଅନିଷ୍ଟ କରିବ ହେ ଦେବ ରାଘବ। ବିଭୀଷଣ ପୁଣି ହେ କହେ ତିଆରି, ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଲା ହେ ଧନୁର୍ଧାରୀ। ତୁମେ ରାଜା ପୁଅ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନନ୍ଦନ, ବିନା ବାଣରେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଯିବ କେଶନ। ଶୁଣିନ ସୌମିତ୍ରୀ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜଟାରେ ଗୋଟିଏ ହେ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ରଖିଲେ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ରଖିଲେ, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ତ ପାଣି ଦେଇକି ଚା ଟିକେ ତମ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଦେଲ ନା, ତେଣୁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଦେବେ। କହିଲେ ଇଏ ତ ଖାଇବ ନା, ଯାଇଛି ଖାଇବନି କୁଆଡେ। କୋଉ ଦିନ ରାମ ଗଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରୁଛି। କୋଉ ଦିନ ଗଲେ? ହଁ ସେ ଯୋଉ ଗଲେ ଲଙ୍କାକୁ, କୋଉ ଦିନ ଗଲେ ରାମ? ଓହୋ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତମେ ଗଲେ ପୁରା ଚା ଚାରି କପ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଯଦି ପଳେଇବେ ଖାଇବ ନା କଣ? ଖାଇବେ। ଅବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ସିଏ ଅବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଦିନରେ, ଫାଲ୍ଗୁନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଦିନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କାପୁରକୁ ବିଜୟ କରିଦେଲେ। ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ତୃତୀୟା କହିଦିଅ ନହେଲେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ କହିଲେ ଗଲେ ଆମେ କିଛି ଖାଉନୁ ଆହାର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ଏକାଦଶୀରେ ଡାକୁଛ, ଆମେ ତ ଗଲେ କିଛି ଖାଉନୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ କଣ କଲେ ବାପ ଧନ? କଣ? ବାଣଟିଏ ରଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଜଟା ଭିତରେ। ରାବଣପୁରକୁ ଗଲେ, ବିଭୀଷଣ ଗଲାନି। ହନୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡର, କାଳେ ରାବଣ ମତେ ହଇରାଣ କରିବ। ଅଙ୍ଗଦର ହେଲେ ଡର, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତା ଚାଳ ଉପୁଡେଇ ଦେଇଛି। ଏ କାଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ, ଏ ତ ରାଗି ପିଲାଟା ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେମିତି ରାବଣ ଗଲା ଅତିଥି ଭବନକୁ ନେଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା କଲା, କେହି ତ କିଛି ଖାଇଲେନି। କିଏ ଖାଇବେ? ନ ଖାଇବାରୁ ରାବଣ ପଚାରିଲା, ହଇ ହେ ରାମ, ତମେ ତ ଏଡେ ବଡ ଘରର ପିଲା, ତମ ତ ବୋପା ଦଶରଥ, ତମର ଗୋସେଇ ବୋପାର ବୋପା ହଉଛନ୍ତି ରଘୁରାଜା, ଏଡେ ବଡ ପଣ୍ଡିତ ପଣରେ ବିରାଜମାନ। ହଇ ହେ ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ମୁଁ ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ଡାକିଦେଲି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି କଲ? ଏ ଘର ଭିତରେ ମାରିବି, ହଟେଇ ଦେଇ ତୋ ବୋପା ରଖିବ ନା।
ରାବଣର ଛଳେୟା ପଦ ଏଇ ରାବଣ ଛଳେୟା ପଦ ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ ଜଟାରୁ ତ ବ୍ରହ୍ମବାଣ ତକ୍ଷଣେ ଗାଇଲେ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ଥିଲା ତାକୁ ଛୋଟିଆରେ ଡାକିଲେ ହବନି ରେ ବିଂଶ ବାହୁ ଆଉ ଦଶ ମୁଣ୍ଡିଆ କି ବିଚାର କଲୁ ରାବଣ ଚଣ୍ଡାଳ କେଡେ କଥା ଏ ବାପ ଆରେ କେଡେ କଥା କଲୁ ରାବଣ ବୀରରେ ଅଲାଜୁକ ପଣ କଲୁ ଡାକି କରି ଏକ ଘରେ ମାରି ପୁଡ଼ି ମାରିଲୁ ମନ ତୁ କଲୁ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କତା ହେ ଭାଇନା ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କତା ଇଏ ବିବାହ ହେଲା କେଲା ଘଇତା ଯେ କା ସଙ୍ଗେ ହୋଇବ କଥା ତୋ ବାରିକାନି ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛରେ ମୋ ବାରିକାନି ଛାଇ ତୋ ମାଇପ ଖାଉନଥୁଲାରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଦଇ ତୋ ବାରିଆଡ଼େ ଚିକିଟା କାଦଲ ମୋ ବାରିଆଡ଼େ ବାଲି ଘଇତା ଖାଉ ନଥିଲା ଯେ ମୋ ଘରୁ ନେଲୁ ଡାଲି ବିଲରେ ପୋତିଲି ଖଣ୍ଡା ଏ ଭାଇନା ବିଲରେ ପୋତିଲି ଖଣ୍ଡା କି ଗୀତ ଗାଉଛି ଭାକୁଡ଼ା ଭେଣ୍ଡା ଯେ ପିଠି କରିଦେବି ଥଣ୍ଡା ଆଉ ଢିଙ୍କିଶାଳେ ବସିଥିଲା ହେ ଭାଇନା ଢିଙ୍କିଶାଳେ ବସିଥିଲା ଢିଙ୍କିଶାଳେ ବସିକି ପାଡ଼କୁ ବାଡ଼ିଲା କୁଣ୍ଡା ଯାକ ଉଡ଼ିଗଲା ଲୁଣ ଏ ଭାଇନା ଚାଳରେ କଞ୍ଚିଲେ ଲୁଣ ଏ ବାୟା ଗୋଷ୍ଠୀର ପକୋଡ଼ା ଗୁଣ ଯେ ଖୁଆଇବି ବେଙ୍ଗା ତୁଣ ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଡାଲି ଲୋ ବଉଳ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଡାଲି ଏ ଭରନ ମୁହିଁକି ଫେର ଲବେଇଲି ଯେ ମାରୁଚି ରଙ୍ଗ ଟିକିଲି ମାଠିଆ ମୁହଁ ତଳକୁ ଏ ଭାଇନା ମାଠିଆ ମୁହଁ ତଳକୁ ନାଜନାକୁ ନାଇ ରହି ଜଳାକୁ ଯେ ଶୋଉଛି ଗୋଡ଼ ତଳାକୁ ଆଉ ବହିରେ ଛାପିଲି କୁଲା ଲୋ ବଉଳ ବହିରେ ଛାପିଲି କୁଲା ତତେ ବିବାହ ହୋଇ ହୋଇଲି ଉଲା ଲୋ 6 ମାସରେ ଯୋଡ଼େ ପିଲା ପାହାଡ଼ ତଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଭାଇନା ପାହାଡ଼ ତଳ ମାଣ୍ଡିଆ ଆକୁ ଭାବିଥିଲି ଗଜା ଭେଣ୍ଡିଆ ଯେ ବେଳୁସୁ ମାଇଗାନିଆ ଏ ନାଳେ ନାଳେ ଗଲା ଭାଲୁ ଲୋ ବଉଳ ନାଳେ ନାଳେ ଗଲା ଭାଲୁ ବାଟିବା ହଳଦୀ କାକୁ ଦେଲୁ ଲୋ ବାଇଆକୁ ଘଇତା କଲୁ ଗୋବରରେ ଦେଲି ଚିତା ଏ ଭାଇନା ଗୋବରରେ ଦେଲି ଚିତା ତୁ ମରିଗଲେ ଯାଆନ୍ତା ଚିନ୍ତା ମୁଁ କରନ୍ତି ନୂଆ ଘଇତା ଏ ରୋଟରେ ଗଲା ସାପ ଲୋ ବଉଳ ରୋଟରେ ଗଲା ସାପ ତୁ ମରିଗଲେ ଯାଆନ୍ତା ପାପ ମୁଁ ଆଣନ୍ତି ନୂଆ ମାଇପ ଆ ନାଗୁ ଆଲୋ ଆ ସେ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଖୋଲିକି ଆ ତୋ ମା ଭଉଣୀ ଆଲୋ जुआली गाड़ी बाड़े किए लो गाड़ी गोला गाड़ी को नीलो गले तो माँ भौणी कई माई पिला उत्पात हो काना मध्य अटकैलु कि बाजियो जे बाइक देखिले बई पड़छु छियगो आज्ञांकर कथा सुनछ त रावण महापंडित अभिशाप देला हे रामचंद्र हां आपण जो हाथ रे बाण को टेकिले अच्छा आपणकर हाथ खंडिया हेतो हां राम कहले एजुगर जेबे अरे एजुगर जेबे खंडिया होइबी कागे कहिबी दुख रावण हे पंडित पुणी जीव हे तुमे तो भाई कुड पास केते शत्रु पुणी जग
ବୋଲ କଳା ଲୋ ବଉଳ କାଉକୁ ନ ବୋଲ କଳା ସହି ନ ପାରିଲେ ଘଇତା ଜଳାଲୋ ଦିଅରକୁ ଧରି ପଳା ପାଳରେ ଫୁଟିଲା ଛତୁ ଏ ଭାଇନା ପାଳରେ ଫୁଟିଲା ଛତୁ ମୋ ଗୀତ ଯାକ ରଖିନାହିଁ ତ ତୁଣ୍ଡରେ କୁକୁର ମୁତୁ ଏ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପିପିଲି ଲୋ ବଉଳ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ପିପିଲି ପିପିଲି ଛକରେ ତତେ ଦେଖିଲି ଲୋ ମାଇପ କରି ଆଣିଲି ଭାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଲା ଘଷିଏ ଭାଇନା ଭାଡ଼ିରୁ ପଡ଼ିଲା ଘଷେ ନାଇଁ କରୁ କରୁ ଗଲ ବିଦେଶରେ ଗୋଡ଼ କିଏ ଦେବ ଘଷେ ଏ ପାହାଡୁ ଖସିଲା ଭାଲୁ ଲୋ ବଉଳ ପାହାଡୁ ଖସିଲା ଭାଲୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଡୁ ପିଲା ଜନ୍ମ କଲୁ ଗାଁରେ ନାଁ ରଖିଲୁ ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ହାରିଗଲି ସେ ଜିତିଗଲା ତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛ ନା ଝିଅ ପିଲା ହଉଛି ଶୈବା ଶକ୍ତି ଏ ବା ସହ୍ୟ ହଁ ଝିଅ ଏସି ହଉଛି ପୃଥିବୀ ଓଷ୍ଟେ ଦେଖିଆ ତ ପେନ ଦେଇ ଦେଇ ନୋଟି ପଡ ତୁ ପେଲି ଦଉ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ କେଟା କର ମୁଁ ପେଲିଲେ ହେଲେ ତୁ ଧୀରରେ ଅଛି ନା ଆଉ ଦେଖ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ନାରୀ ହଉଛି ଶୈବା ଶକ୍ତିର ଅଧିକ ସିଏ ହଉଛି ବସୁମତୀ ମା ତମେ ନ ସହିଲେ କେମିତି ହବ ସାର୍ ହେଲେ ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଖରେ ଥିଲେ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତ ଆପଣ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ ବର ଦେଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରାବଣକୁ ମାରିବେ କେମିତି ରାମ କହିଲେ ରାବଣକୁ ମାରିବାଟା ମାରିବି ତୋତେ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ କରିବାଟା କରିବି ଏଣୁ ରାବଣର ଅଭିଶାପରେ ହାତ ନଥିଲା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା ଗୋଡ଼ ଏଣୁ ଆଉ ସାର୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ମିଶି କଳି ଯୁଗରେ ପଳିଗଲି କହିଥିଲେ ଫଳିଗଲା ହଉ ଆମର ସୀମାଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ମଙ୍ଗଳୁ ଆଜ୍ଞା କାହ୍ନୁ ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତୁ